Hayırlı erте, Tur efirde Tatarstan yangalıkları çağrılışı, stüdyoda men Ayzila Batırxanova bizning bugünkü çağrılışta. Tatarstan Jurnalistlar Birligi qarşısında Veteranlar Soveti uyuşuğa 30 yıl. Zaman şirindən saqlanıq, koronavirus bilan avruşularga tirentin dispanserlaştırу uzarga mümkün. İş urunları orta, Oqtanış agregat zavodu Qulaşın kengeydi. Республика iqtisadi koronavirus pandemiyasi bilan bəyli şeklevlerden soң aqrınlap turğuzula. Bu parlament tekşirüne kiritilgan 3 yıllık büdjet proyektinden da aşık görünə. Munitsipalitetlarda yasalğan başlangıç neticeler ko'rsatgancha öz sanagat zonaları bulgan rayonlar utuşta. Misal için Oqtanış agregat zavodu maşina tüzülüşü için komplektasiya jihazları yetiştirə. Предприятие için yuqarı kvalifikatsiyeli kadrlarına koyda əzirlər. Bu haqda kelesi süjetdə. Zamança cihazlarda tügellik bilen detaller yasıyorlar. Mene bu kontrol ölçü aparatı avtomat rejimde işliyor. Деталь укладывается, подводится датчик к исходной. Cihazlarını avtomatlaştırılgan sistemadan başka göz alına da getirip bulmayı. Tügel işlevçi datçiklarını kullanabız. Detaller de büyük tügel bulurga tiyiş. Әйе, мында төгәллек тип таләп. Заманча станокларда җиштирелә торган детальләр һәм запас частьләр машина төзелешенә билгеләнгән. Кронштейннар, рычаглар, тормоз колодкалары, тартмалар, стяжкалар барлыгы 50-дән артык деталь. Аларны Башкортстан, Урал, башка төбәкләр предприятиеләре сатып ала. Запас частьләрнең күбесе КАМАЗ өчен билгеләнгән. Oqtanış agregatlar zavodu 2000 yıllar başından beri şunday rejimde işliyor. Avul hucalığı için bu isteme iş urunları, şulay yok, büdjetka kirimler orta degen söz. Şunысы da mühim, cihaztırı için kadrlarını şunda jiri texnologiya texnikumunda əzirleyler. Hazır əlegi resurs üzerinde bulaşaq yukarı klaslı hüner ustaları, traktorçı maşinist, avul hucalığı maşinistları remontlayıcı, elektromontör, hesapçı, aşsu ustası bilgiçliğini üzleştirə. Kilevçi injenerlarını da şunda əzirleyler. Разработана программа совместно с технологическим колледжем Oqtanış'a. Biz texnologiya külliyatı bilen birlikte okutu praktik programını hazırladık. Kilevçi injenerlarını okutabız. Onlar gelecekte bizim zavodda işleyecek. Ortaşa hizmet hakkı 30 bin som. Cihaztırını artırırsak iş hakkı da artır deyip ümitlenəbiz. Rayon için bu büyük de mühim. Zavodda kileşek üsüşke ışanalar. Yakındağı iş yılga öz biznes planlarını buldurganlar. Onda zor buruşlar koyulgan. Планируем к 2024 году увеличить объемы продаж, объемы производства, освоить дополнительно в районе 70 позиций номенклатуры и выйти на 1,5 миллиардный оборот. Fanis Muhammadov, Dmitriy Evtorov, Linar Habibulin, Ildar Safiullin, Tatarstan yangalıkları, Oqtanış rayonu. Күнүзәк темаға келгенде Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина Татарстанда коронавирус инфекциясы таралуын туктату өчен яңа шикләүләр кертеләчәген әйтте. Шикләүләр халык күпләп җыела торган чараларга кагылырга мөмкин. Коронавирус белән еш авыручы кешеләрнең яшь төркемен ачыклагач, анализлап план төзиячәкбез диде ул матбугат очрашуында. Коронавирус инфекциясы белән авырган гражданнар 2021 елның 1 июленнән Татарстанның медицина оешмаларында мәҗбүри медицина иминияте полисы буенча бушлай тирәнтен диспансерлаштыру узалалар. Аңа нинди тикшерүләр керә һәм аларны кайчан, кайда, ни рәвешле узып була? Алдагы репортаж шул хакта. Кушеткага утырыңыз. Сезнең паспортыгыз или полисыңыз кирәк була? Диана Калинина тирәнтен диспансерлаштыру турында телевизордан ишетеп белгән. Баксаң, яңа коронавирус инфекциясы белән авырган 18 яшьлек һәм аннан да өлкәнрәк гражданнар өстәмә тикшерүләргә килә ала икән. Тик барысы да түгел. Тирәнтен диспансерлаштыруны үткәрү датасы да Сырхаухана тарафыннан билгеләнә. Аны сауыккач 2 айдан соң узарга була, шуннан да иртәрәк түгел. Әлеге вирусны йоктырган, 2 яки аннан да күбрәк йогышлы булмаган хроник авырулары булган гражданнар, шулай ук 60 яшьтән өлкәнрәкләр исә тирәнтен диспансерлаштыруга беренче чиратта килә ала. После перенесенного ковида очень тяжело становится всему организму, и
Коронавирус белән ауырганнан соң организмны торгызу бик авыр. Безнең хастаханәдә тирәнтен диспансерлаштыру узып булганын белдем һәм шунда ук килдем. Ауырганнан соң үпкәләрем ни дәрәҗәдә савыкканын беләсем килде. Тирәнтен диспансерлаштыру узуның максаты ковидтан соң булган үзлегүләрне, аларның үсеш куркынычын ачыклау һәм тернәкләндерүне дә кертеп, гражданнарга кирәкле медицина ярдәмен үз вакытында күрсәтү. Аны узу өчен гражданга үзе беркетелгән сырхауханәгә мөрәҗәгать итү кирәк. Ул гадәти диспансерлаштырудан тикшерүләрнең күп санлы һәм тирәнтен булуы белән аерылып тора. Беренче этапта без сатурацияны измеряем. 6 минут башта в покое утырып торганда пациентка, аннары 6 минут йөреп килгәч. Шулай ук флюорографиясын сорайбыз, кайчан узган рентген органов грудной клетки керә, общий и клинический анализ канның бирәләрендә алар расширенный. Хроник йогышлы булмаган авыруларның үсеш билгеләре ачыкланган очракта, шулай ук диагнозны ачыклау максатыннан өстәмә тикшерүләр уздыру өчен граждан икенче этапка җибәрелә. Второй этап диспансеризации проходит не все пациенты. Диспансерлаштыруның икенче этабын барлык пациентлар да узмый. Беренче этаптагы анализлардагы үзгәрешләр күзәтелсә, яисә канның кислород белән туенуы, ягъни сатурация 94%-тан кимрәк булса, бу пациентлар диспансерлаштыруның икенче этабын уза. Әлеге тикшерүләр эхокардиография, үпкәләрнең компьютер томографиясы, аяктагы кан тамырларын сканерлауны үз иченә ала. Шулай ук инде быел диспансерлаштыру узып өлгергән гражданнар тирәнтен диспансерлаштыруга да бара ала. Ягъни участок табибы өстәмә рәвештә аларга кирәкле тикшерүләргә юллама бирә. Как гражданин может узнать, приходить ему на углубленную диспансеризацию или нет? Тирәнтен диспансерлаштыру турында мәгълүматны халыкка сырхаухана үзе хәбәр итә ала. Кеше үзе дә беркетелгән хастаханәгә регистратурага мөстәкыйль мөрәҗәгать итә ала. Мәгълүмат тарату белән иминиятләштерүче медицина оешмалары да шөгыльләнә. Алар сезгә СМС хәбәр, электрон почта адресына хат юллый, яисә шалтырата ала. Белгечләр тирәнтен диспансерлаштыру узуның коронавирус инфекциясын кичергән һәркем өчен мөһим икәнен искәртә. Айзилә Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан журналистлар берлегенең ветераннар советы оешуга 30 ел тулды. Тарих өчен бу күп вакытмы, әллә азмы икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җихан ачыклады. Ветераннар шурасы эшчәнлеге шанлы 90-нчы еллар тәэсирендә барлыкка килгән Татарстан журналистлар берлеге тарихы белән бергә языла башлады. Әлеге оешма ул елларда ветеран журналистларны барлап, очраштырып торудан бигрәк мохтаҗларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Киләләр иде журналистлар, киергә аяк киемем юк, киергә пәлтәм юк, ашарга алырга акчам юк дип. Менә шул чорда Мәдинә Памаликова фонд төзегән иде. Һәм ул бик нык ярдәм итте безнең журналистларга, ветераннарга. Без аяк киемнәре таратадыр иганың белән бергә, шалтыратып чыгадыр, кемгә нәрсә килегез дип. Бәрәңгеләр чүпләп, чиләк тутырып таратадыр, килеп алалар иде. Менә шул дәрәҗәдә яшәдек. Ул безнең тарихыбыз, аны онытырга ярамый. Бөтен татар кызыл ай җәмгыяте дип атала иде ул оешма. Ул оешманы оештырдык без 96-нчы елны. Менә авыр чорыйды бит инде. Һәм без инде машина булдырдык. Машина белән тиеп ташыдык авыллардан бәрәңгедер, ындыр, ярма, ничек нәрсә табабыз, шуны кайтара идек без. Алай гына түгел, андыйга гына кайтарып калдырсак, ветераннар советын эшен һәм эшчәнлеген ул дөрес булмас. Чөнки алар монда яратып килделәр. Аларның монда өйләре иде, аларның гаиләләре бергә журналистларның бит менә олы яшьтәге журналистларның бигрәк тә ул чорларда ул нык сизелә иде. Бик күпләре гаилә төзи алмыйча калып, ялгыз яшәүчеләр күп иде. Менә аларга да аралашырга кирәк иде. Аларның хәлләрен белешеп, телефоннан шалтыратып, бер кичкенә генә конвертта открытка салсаң да шатланып аларны рәхмәтле иде алар. Һәм алар әлбәттә менә киләләр иде инде монда без ачык йөз белән каршыла идек. Юрий Мингазович Ханшин эшлидер бит әле ул чорда. Ул да инде әйтеп бетергесез, бәяләп бетергесез аның эшләгән эшләре. Һәм бик күп шундый легендар кешеләр белән эшләргә насыйп булды миңа. Мин үзем дә бик рәхмәтле.
Ветеран журналистларның беренче утырышы декабристлар урамы 2-нче йорт адресы буенча урнашкан бинада уза. Анда Әминә Сафиуллина, Венера Ихсанова һәм башка күренекле журналистлар катнаша. Ветераннар берләшмәсенең беренче җитәкчесе итеп Роберт Гатауллин сайлана. Очрашу барышында оннан соң эшләгән ветераннар да искә алынды. 2013 елдан журналистика ветераннары советын Люция Фаршатова җитәкли. Олабуға да бардық, біз Болғарға да бардық, біз Билерге да бардық, біз Тукай Қырлайға да бардық, біз Свиярскийға да бардық, ветераннар білен, автобуслар білен. Һәм алар шул қадар күңелләре була иде шушы очрашуларга. Аннары менә шушы елга 2 мәртәбә булган очрашуларга һәм без һәр бәйрәмдә шушы бинада җыелышып чәй эчә идек. Аларга чәй дә кирәк түгел. Аларга берни дә кирәкми. Аларны бары тик менә очраштырырга кирәк. Хәзер инде менә яңа буын килә. Алар да шушы эстафетаны дәвам итәрләр дип ышанабыз. Очрашулар күбрәк булсын, оралашулар күбрәк булсын һәм Ислам Галиевич вакытында Бауман урамында Смешная улица дигән зур матбугат бәйрәме уза иде. Һәм менә аны быел Татмедионда үткәрделәр. Менә шундый чараларга да ветераннарны да чакырсыннар иде. Аларга берни дә кирәкми, аларга бары тик очрашу гына кирәк һәм аларга оралашу кирәк. Шушы аларга җитми. Һәм аннары тагын бер теләгем бар. Телевидениегә да ветераннарны чакырсыннар иде. Исемнәре булган әйтер сүзләре шул кадәр күп яшьләргә. Хәзер илгәрләрнең эшен Ралия Фәтхетдинова дәвам итә. Аның җитәкчелегендә ветераннар шурасы оешу юбилее белән бергә өлкәннәрне хөрмәтләү көненә багышлап буыннар чылбыры өзелми дигән чара узды. Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Аминов ветераннарны котлады. Бүген бында җыелдылар легендалар дип әйтәм, чөнки алар барысы да безнең журналистикага зур өлеш керткән кешеләр. Алар ул чакта эшләгән, ул чакта сүзнең бәясе икенчерәк, хәзерге бәягә караганда ул чакта бит инде авыррак эшләргә һәм аның даны да күбрәк. Шуңа күрә без алардан өйрәнәбез. Кайбер кешеләр бездән дә өйрәнәләр дип ышанам. Шуңа күрә менә бу традицияны саклыйбыз. Татарстан журналистлар берлеге рәисе Илшат Аминов яшь коллегаларына да Россия журналистлар берлегенә керү турындагы таныклыклар тапшырды. Шулай ук танылган тәҗрибәле журналист Любовь Агиева да бүләкләнде. Гомумән ул көнне ветераннарга рухи да, матди да бүләкләр күп булды. Өлкән яшьтәгеләр өчен шушындый чаралар һәм гомумән үзләренә карата кичкенә генә игътибар да бик кадерле. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары без дәвам итәбез. Филология фәннәре докторы, профессор, татар журналистларының остазы Василий Гарифуллинга шушы көннәрдә 60 яшь тулды. Юбилярны хезмәттәшләре, масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре котлады. Шулай ук тәбрикләү тантанасында төрле елларда уку йортын тәмамлаган һәм яңа буын студентлары да катнашты. Чыгыш ясаучылар Василий Гарифуллинны остаз буларак бәяләде. Аның кешелекле һәм ярдәмчел булуы белән аерылып торуын искәртте. Журналистикага ул район газетасы аша хәбәрче буларак килеп керә. Аннан телевидениедә эшли. 1989 елдан Казан университетында укыта башлый. Шул ук вакытта матбугат чаралары белән хезмәттәшлек итә. Филология фәннәре докторы, профессор Василий Гарифуллин белән әңгәмәне 8 октябрьдә җомга көнне карый аласыз. Юбиляр иртәнге 10 яртыга хәерле көн Татарстан тапшыруына кунак булып килә. Әңгәмәне карарга онытмагыз, ә без яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Мәскәүдә узган халыкара китап күргәзмәсендә Татарстан китап нәшрияты катнашып, дәрәҗәле бүләккә лаек булган. Бүләккә нәрсә? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә. Әңгәмәне журналист Миназим Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Кулына яхшы китап алган кеше беркайчан да ялгыз була алмый дигән бер акыл иясе. Китап укырга яратучылар моның чыннан да шулай икәнлеген яхшы белә. Әледән-әле яхшы эштәлектәге китаплар белән сөендереп торучы үзебезнең Татарстан китап нәшрияты шушы арада гына халыкара китап ярминкәсеннән бүләкләр белән кайтты. Бу хакта тулырак сөйләшү өчен без бүген студиягә нәшрият директоры Илдар Сәгъдәтшинне чакырдык. Хәерле көн, Илдар. Исәнмесез. Кыскача гына телевизор караучыларга сез үзегез катнашкан ярминкә турында сөйләп китсәгез иде. Бу инде Россия күләмендә безнең китапка кагылышлы вакыйгаларның төп ике вакыйгасы бар. Ул да булса җәй башында
июньдә Кызыл мәйданда була торган китап күргәзмәсе һәм менә шушы бу инде Мәскәү халыкара күргәзмә дә инде бу китап күргәзмәсендә кимендә 300-дән дә артык нәшрият катнаша. Менә ел китабы конкурсында инде 500-дән артык китап катнашуы билгеле һәм шушы китаплар арасында безнең Татарстанда чыккан нәшр ителгән китапларыбыз дәрәҗәле призлы урыннарын алу, яллау бу инде зур дәрәҗә дип әйтәсе килә. Нинди китап укыганыңны әйтсәң, үзеңнең кемлегеңне әйтәм дигән бер әйтем бар име? Шуны әйләндереп, менә безнең нәшрият нинди китаплар чыгару белән мәшгуль? Былай әйткәндә, елына без уртача 150-дән 200-гә кадәр исемдә китап чыгарабыз. Бу инде ял көннәрен алып атсак, көн сайын бер китап дигән сүз. Шуңа күрә булар бу чыккан китаплар арасында бу инде мәктәп дәреслекләре дә бар, тарихи китаплар да, проза да, инде шигърият төрле зәвыкка карап, инде төрле зәвыкка җавап бирерлек китаплар бар. Инде Мәскәүгә дә алып барган китаплар арасында 200-дән артык исемдә китаплар бар, барлыгы 3000-нән артык дана китаплар һәм шуны әйтәсем килә, 90%-нан артыгы сатылып буш кайттык Мәскәүдән. Димәк, ихтыяҗ бар, киләчәктә дә шушы ихтыяҗ булыр дип өметләнәбез. Ярминкә яшәп китү өчен әлбәттә башта үзеңнең товарын булуга тиеш бит инде, әйме? Товарсыз гына чыгып китә алмыйсың. Икенчедән, ярминкәгә баргач, кемнең нинди товар сатканын да күрәсеңдер, әйме? Менә шулар янәшәсендә безнең дип әйтәм, үзең нәшрият чыгарган китаплар ни дәрәҗәдә? Бик мактанасы килмидер, дөресен әйткәндә, әмма чагыштырганда безнең китапларыбыз ассортимент буенча да, безнең төрлелеге буенча да, аннарсын ясау китапның җитештерү сыйфаты буенча да шактый яхшы дип әйтәсем килә. Башка нәшриятләр алдында да, башка беркем алдында да безнең теге уялырлык ниндидер китапларыбыз түгел. Хәтта чит илләр белән чагыштырганда кайбер китапларыбыз әле яхшырак та. Әмма шушы ярминкәләрнең аларның тагын да бер төп максаты дип әйтәсем килә. Без дә анда барып башка нәшриятләрнең китапларын карап, тәҗрибә өйрәнеп кайтабыз. Һәм инде монда мин генә түгел, менә нәшриятта эшләүче редакторларыбызга да шундый мөмкинлек бар. Алар көндә анда Мәскәү бит инде якын гына безнең өчен. Ә бит бу күргәзмәдә Якутиядан, анда Чечнядан, Дагестаннан, төрле ерак өлкәләрдән дә катнашучылар байтак, алар өчен авыррак ул андый эшне оештыру. Безнең редакторларыбыз, аларның бөтен яңа нинди юнәлешләр бар, китап кайсы якка ничек үсеш ала, шуларын өйрәнә алалар һәм өйрәнеп кайталар һәм безнең эшебездә шушы тәҗрибәне инде файдалана да алалар. Әнә соңгы вакытта балалар өчен энциклопедия күренде. Менә ул бик тиз эшләнгән, күрәсең, шул турда сөйләп китсәгез иде. Аны тиз дип әйтеп булмый, чөнки бу энциклопедияларны шунысы өчен рәхмәт, бу безнең татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән безнең президентыбызга рәхмәт бу инициативаны хуплаганы өчен. Һәм менә шушы энциклопедиялар ул инде русча андый китапларны күреп күнеккәнбез. Безнең татар телендә дә андый китаплар буласын һәм кирәген белеп шушы эшкә тотындык. Аны бит инде башта тәрҗемә бар, хукукларын алып, бу русчадан тәрҗемә ителгән китаплар. Монда инде велосипедны уйлап табасы юк. Безнең ул тәнебез турында, шул ук машиналар турында, песиләр турында да. Һәм бу проект шактый гына инде халык тарафыннан да шактый макталды. Менә ул бүген китап иң сатыла торган китапларның берсе һәм Мәскәү күргәзмәсе дә буны күрсәтте. Берсе бер калмады ул китапларның, бөтенесе сатылып бетте. Һәм бу проект инде киләчәктә дә дәвам итәр дип өметтә торабыз, чөнки булар безнең бу энциклопедиялар алар беренче чиратта безнең балалар бакчаларына йөрүче безнең балаларыбыз өчен эшләнгән, шуларга юнәлтелгән. Инде киләчәктә эшли торган, менә инде хәзер сөйләшүләр алып барабыз, киләчәктә тагын 10 шундый китапны чыгару турында инде мәктәп балалары өчен. Бу инде тагын да безнең инде бар анда
Төрле бүленешләр 0+, 6+, менә хәзер инде 6+ка күчәбез. Менә киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дип торабыз. Чыннан да китап укымый дип кул кушырып утырсаң, әлбәттә укымаячаклар инде. Чөнки әгәр кулында гаджеттан башка бер күрмәгән бала, ул шуның белән үсәчәк тәрбияләнеп. Баланы миңа калса менә шундый китапларга ымсындырып, шундый китапларны тәкъдим итеп, чөнки моңарчы безнең әле күп генә әйтсәк тә, менә каян алыйсың без балаларны өйрәтә торган, балаларның күңелен җәлеп итә торган китаплар дип әйткән кешеләргә менә җавап изеннәндер инде. Мин күргән сезнең 6 энциклопедия чыннан да ул. Аннары без дә тик кенә тормыйбыз, заманның үзгәрешләрен бөтенесен чамалап карап торабыз. Шуңа күрә менә сез әйткәнчә безнең яшьләребез алар күбрәк гаджетлардан файдалансалар да, без аларга карата да менә үзебезнең интернет сайтыбызны булдырдык һәм ул интернет сайтыбызда бушлай рәвештә бүген электрон китапларны укырга мөмкин. Ул 1500-нан артык электрон китап анда. Безнең милләттәшләребезнең төрле илләрдә, төрле безнең Татарстаннан читтә яшәүчеләре билгеле һәм алардан бик күп рәхмәт сүзләрен ишетергә туры килә. Һәм әле соңгы проектларның берсе буларак, монда шуны да әйтеп үтәсем килә, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич ярдәме белән бездә шушы сайтка 770 сәгать күләмендә аудио китапларда урнаштырылды. Бу инде безнең төрле җирдә яшәүче милләттәшләребез татар телен ничек дөрес иттереп файдаланып, дөрес татар телен ишетү мөмкинлегенә ия булдылар. Һәм шунсы тагын игътибарга лаек дип әйтәсем килә. Бу проектка 5 куллап безнең телевидение дикторлары, безнең театрларыбыз артистлары тарафыннан алар катнашуы һәм алар тарафыннан бу безнең китаплары яңгырауы бу проектка тагын да ниндидер ям өсти. Һәм мин шуны да уйлап куям кайчагында, менә ул бит инде аудио китаплар, ул 30-нчы, 40-нчы елларда уйлап табылган әйбер. Һәм әгәр дә ул менә шул вакытта безнең татар телебездә аудио китаплар яңгыраган, яңгыратылган һәм яздырылган булса, без бүген ул вакытта татар телен инде яңгырашта ничек яңгыраганын белгән булырбыз. Ничек үзгәргәнен, ул бит тел бит заман белән үзгәреп тора. Өмірін татар китабын бастыруға бағышлаған Иван Николаевич Харитонов заманында Европаға барып татар китабын белән танылған. Һәм шунда ярминкәләрдә, халыкара ярминкәләрдә алтын медальләр алып кайткан. Бу 15 еллар элек моннан. Димәк, сез шул традицияны дәвам итәсез килеп чыга инде, әйме? Шулайрак килеп чыгадыр. Әмма шуны да әйтәсем килә. Безнең нәшриятыбызга инде быел 102 ел яшь тулды. Менә шушы 100 ел, бер гасырдан артык эшчәнлегебез карамыйча, менә аңа кадәр дә Казан шәһәре ул менә типографиялар һәм китап бастыру үзәге булып торган. Һәм биредә Каримовлар типографиясе, менә шул сез әйткән Харитонов типографиялары шактый гына эшләп, бүгенге көндә хәтта менә билгеле булган Үзбәкстан территорияларына, Төркмәнстаннарга, Казакъстаннарга бастырылган китаплар әле дә менә аларда китапханәләргә кирип карасак, анда Казан 1890-нчы, 1900-нчы еллар һаман саклана. Соңгы вакытка нинди заманча нинди проектлар тәкъдим итәсез үзегезнең укучыларыгызга? Без инде әйтәсе килә иң популяр проектларны калдырмыйбыз һәм төрле яклап милли китапханә белән берлектә нинди китаплар халык тарафыннан укыла, китапханәләрдә алына. Шушы хәтта ел китабы, Татарстанның ел китабы конкурсында берлектә китапханә белән бергә үткәрәбез. Үзебезнең нәшриятыбызның кибетләрендә сораштыру үткәрәбез. Шул сораштырулар һәм ел китабы конкурсы нәтиҗәләре буенча без киләсе елларда нинди планнар курырга икәнен шуннан мәгълүмат туплыйбыз. Һәм киләсе елда чыгачак шактый гына китапларны безнең социаль челтәрләрдә булган аккаунтлардан белеп була. Ул да булса инде ел сайын без инде беренче чиратта безнең классикларыбызны онытмыйча, аларны менә быел Тукайыбызның 135 еллыгына багышлап инде ел Россия күләмендә ел китабы дәрәҗәсенә танылган безнең 3 томлыгы җиңүе дә шуны бу эшнең кирәклеген исбатлый. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Җиңүләр, гомумән китап, без укытган китаплар алга таба да чыгып торсын. Татарны китапсыз күз алдына китерә алмыйбыз. Рәхмәт. Амин, рәхмәт сезгә. Китап укудан туктаган кеше фикерләүдән дә тукты дигән гыйбарәне истән чыгармыйча гына яшәгән насыйп булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.
Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бездән аерылмагыз.